네, 반갑습니다. 제15회 제주 포럼에 참석해 주신 여러분. Ladies and gentlemen, let us begin 지금부터 the session from now on. We're going to talk about U.S.-China strategy competition and implication for regional 통역 peace in 원하시는 East Asia. 분들께서는 If you 에디시버 need to use 사용하시면 the 되겠습니다. translation 1번은 service, please use the 한국어, receiver 2번은 number 영어 1 사용하시면 Korean, 되겠고요. 2 온라인으로 저는 English. 많은 분들이 For 함께하고 online 계시는데요. participant, 왼쪽 you 이어폰으로 can 한국어, use 오른쪽 the 이어폰으로 영어가 송출되고 있습니다. Korean 참고해 주시기 translation service 바랍니다. on your right, English on 그리고 your 이번 left. 세션 들으시면서 And 질문 also, 있으신 if you have any 분들께서는 question for this 저희 제주 session, 포럼 please put your 어플리케이션에 question 남겨주시면 through 되겠고요. the Jeju Forum 또는 application, 문자 or you can send a text message to 1800-3208로 문자를 남겨주시면 저희가 1800-3208, 취합해서 and we will collect 좌장님께 the text 전달드리도록 messages and 하겠습니다. deliver them 자, 그럼 to 이번 the 세션 moderator. 좌장을 맡아주실 So 분을 let us 소개해 introduce the 올리겠습니다. moderator for 오늘 this 전 session. 외교통상부 He 장관을 is the 지내셨던 former 김성환 Minister 전 of Foreign 장관님께서 Affairs and 함께하고 Trade 계시는데요. of 현재는 Korea. 동아시아 재단 Mr. 이사장과 Kim 뷰티풀 is the 마인드 chairman 체리티 of the 재단의 East Asia 이사장으로 Foundation 활동을 and 하고 Beautiful 계십니다. Mind 다양한 말씀 함께 Charity 나눠주실 텐데요. Foundation. So he's 김성환 going to share a lot of 장관님께 insight with a 마이크를 lot of prominent 넘겨드리겠습니다. speakers, and I 부탁드립니다. hand over the microphone. Floor is yours. For kind introduction and good morning. 소개 말씀 My name is 감사드립니다. Song Kim, moderator 안녕하십니까? of this session. 저는 김성환이고요. welcome 이번 세션 and thank you 좌장으로서 for 역할을 하겠습니다. participating in this 먼저 참석해 주신 US-China 여러분 strategy 진심으로 competition 감사드립니다. and 이번 implication 세션의 for 제목은 regional 미중 peace 패권 in East 경쟁과 Asia 동아시아 session. 지역의 평화입니다. As we have witnessed, 저희가 그동안 East Asia has been enjoying 목도했다시피 prosperity 동아시아는 through economic 번영을 cooperation 누렸고 경제 by virtue 협력을 of 기반으로 geographical 하여 proximity. 지리적인 However, 근접성을 충분히 security 누렸습니다. issues 하지만 such as 안보 wars 문제, or past 예를 history 들어 and 지난 territorial 과거사 disputes have been 문제라든가 obstacles 아니면 in 지역적인 bringing 지리적인 peace and 영토 문제로 stability in 인해서 the region. 평화 안보가 Moreover, 위협받아 왔습니다. the 뿐만 strategic 아니라 competition 전략적인 between the US 경쟁 and 관계가 China 미국과 중국 사이에 now I 이어지게 think it seems 되면서 to me it 지금 bears 같은 a resemblance to 경우에는 the Cold War. 거의 냉전 has 시대를 been 떠오르게 할 intensified in 정도로 many areas, 굉장히 격화된 and this 사안들이 worsening 많다고 relations 생각을 했고 between 이러한 the two 관계 countries 악화가 has 두 국가 사이에 significantly increased 이어지면서 tensions in the region 점차 and weighed 지역 내 heavily as a political 긴장이라던가 and 아니면 economic 정치적인 burden 경제적인 on 부담이 neighboring countries. 더욱더 깊어지고 있다고 And now, 생각을 합니다. as we see, 그럼 U.S. presidential 여러분도 election is over, 보셨다시피 이제 미국 and 대통령 our biggest 선거가 concern 마무리되었고 is how 저의 the 가장 큰 U.S.-China 걱정이라면 strategic 이 competition 미중의 will be 전략적인 in 경쟁 the coming 관계가 years 향후 under the U.S. new 새로운 administration. 미국 대통령 So in 정권 this 하에서 어떻게 session, 전개될 것인가가 we will 걱정인데요. examine the 이번 possible 세션에서는 flashpoints in East Asia 그러면은 rising 동아시아에서 from the 분쟁적이 될 수 있는 US-China 것들, rivalry 그래서 and look 미중 for 라이벌 ways to bring 관계라든가 peace 이런 and 것들의 stability in the 영향이라든가 region. 평화 안보에 어떤 영향을 In 줄지에 this 대해서 session, 이야기해 we 보도록 have 하겠습니다. four 이번 세션에는 distinguished 네 scholars. 분의 뛰어난 Now let me 연사분들을 introduce 모셨습니다. 한 분 our 한 분 panelists. 소개해 드리도록 하겠습니다. Professor 먼저 첫 Yan 번째로 Xietung, 옌 from China. 쉐통 중국에서 오신 Dr. Yan 박사님이십니다. Xietung 옌 is 세통 University 박사님께서는 Distinguished Professor of Tsinghua University 칭화대학 and 국제관계 foreign member 연구원장이자 of Russia Academy of Science. 러시아 He is serving 연구회의 as Dean of the 회원으로 Institute of 활동하고 International 계시고요. Relations of 국제관계 Tsinghua University 연구원장으로도 and Secretary 활동하고 General of the 계십니다. World Peace Forum. 그리고 세계평화 He 포럼의 obtained 사무 PhD 총장이시기도 from University 하셨습니다. of California, 캘리포니아 Berkeley, 버클리 and 대학에서 was 박사학위를 named as one of the 마치셨고요. world's top 세상에서 100 가장 public 유명한 intellectuals 100대 by the American Journal of 공공인물로 Foreign Policy in 미국 포린 2008. 펄러시에 2008년에 꼽히기도 He has been 하셨습니다. the only 또 Chinese political 박사님께서는 scientist 유일하게 중국 listed in most 과학 정치 cited Chinese 전문가로서 researchers 최대 by 인용된 Elsevier 사람이었고 엘스비어에서 2014 and 2014년, 2020. Some of his 2020년 books 사이에 have 가장 been 많이 인용된 translated into 학자로 English, 꼽혔고요. Japanese, 영어, and Korean. 일본어, 한국어로 번역된 저서를 And we 많이 have, 집필하셨습니다. Professor 그 John 다음으로 Ikenberry. 존 아이켄베리 John 박사님 Ikenberry is 모셨습니다. the 존 Albert 아이켄베리님은 C. Milbank Professor of Politics 밀뱅크 and 프로페서, International 미국 Affairs 프린스턴 at 대학교 Princeton 석사 University 교수고요. in the Department of Politics and the 정치 Princeton School of Public and 그리고 International Affairs. 공공 국제 관계 He is also 학부에서 강의를 하고 co-director 계십니다. of Princeton's 뿐만 아니라 Center for 프린스턴의 International Security Studies. 국제안보연구소 Dr. Ikenberry is also a global 원장님이기도 eminence 하시고 scholar at 전 the 세계적으로 Kyunghee 유명한 University in Seoul. 그리고 in- 경희대에서 석좌 교수로도 And 인정을 받고 Ikenberry is a 계십니다. fellow of 또 the American Academy 아이켄 of Arts and 교수님은 Science. 예술, And in a 과학, recent 미국 survey of 연구소에서도 international relations scholars, Ikenberry 기여를 was ranked 하셨고 the 또 10th 최근 scholars who have 세계 produced 학자 the best 중 work in 가장 the field 최대 of 업적을 international 남긴 relations 국제 in the past 20 연구자로 years 지난 20년 and 동안 ranked 활동했다라고 eighth 해서 10위로 in 꼽히셨습니다. scholars who have produced
그리고 가장 흥미로운 연구 주제를 찾아낸 지난 5년간의 학자로서 8위로서 꼽혔습니다. 그래서 존 아이켄베리 씨께서 새로운 책을 최근 집필하셨는데요. 아마 나중에 좀 설명해 주실 것 같고요. 그 다음으로 소에야 요시히데 교수님과 계십니다. 일본에서 전공하고 계시고요. 요시히데 교수님께서는 게이오 대학 명예교수님이십니다. 그리고 정치경제를 가르치고 계시고 법대에서 국제관계를 가르치고 계시고 올해 3월까지 사실 가르치시고 이제 퇴임하셨습니다. 그리고 동아시아 연구소에서 활동하면서 지난 6년 동안 게이오 대학 산하 연구기관에서 원장으로 활동하셨고 한국 현대 사라던가 이런 것들도 5년 동안 2016년 3월까지 연구하셨습니다. 우드로 윌슨 센터 일본 연구학자로 워싱턴 DC에서 지정이 됐었고요. 또 박사님께서는 아산 연구소의 펠로우 연구소로 2014년 3월에 활동을 하셨습니다. 그 다음으로 박철희 교수님을 소개해드리겠습니다. 바로 옆에 지금 와 계시죠. 박철희 교수님께서는 콜롬비아 대학에서 박사학위를 받으셨고 현재 서울대학교 국제대학원 교수님이십니다. 그리고 국제 연구를 서울대에서 연구하고 계시는 연구위원이시고요. 서울포럼에 참여해서 국제사라던가 한일사에 대해서 연구하고 계시고요. 도쿄신문에서 중앙일보 아니 문화일보에서 컬럼리스트로도 활동하고 계십니다. 아마 여러분들 이미 익히 들어본 칼럼니스트이실 텐데요. 나카소네 야스히로 시상식에서 2005년에 최초 수상을 하신 분입니다. 학계, 업적, 그리고 정치적인 기여를 인정받아서 한일 관계에 기여했다라는 평가를 받으셨고요. 뿐만 아니라 동아시아 재단의 이사위원이기도 하십니다. 그래서 이 네 분을 오늘 모실 수 있게 되어 영광으로 생각을 합니다. 그러면은 지체 없이 바로 이번 세션을 시작하도록 하겠습니다. 그럼 이제 미국 대통령 선거가 말씀드렸듯이 마무리되었고 바이든 전 부통령이 당선이 거의 확실시되고 있습니다. 그러면은 지금 저희 입장에서는 이제 일본이라던가 중국에 대한 정책이 바뀔 것이다 라고 생각하고 있고 미국의 새 정권은 다를 것이다 라고 생각하고 있는데 제가 첫 번째로 궁금한 점은 두 분께 질문을 한꺼번에 드리도록 하겠습니다. 패널분께서 보시기에 중미 관계가 지정학적인 지금 관계를 살펴봤을 때 동아시아가 지금 미국의 새 정권의 영향을 받을 가능성이 농후하지 않습니까? 그러한 점에서 아이켄베리 교수님께 질문을 드리고 싶습니다. 먼저 첫 번째 질문을 드리고 그 다음에 옌세퉁 교수님께, 박 교수님께, 소혜야 교수님께 차례차례 질문을 드리도록 하겠습니다. 아이켄베리 님 박사님 먼저 답변해 주시겠어요? 부탁드립니다. Please unmute your microphone, please. Can you hear me? 예, 이제 들리세요? 네, 이제 들립니다. Let me just make some remarks about the 먼저 presidential 제가 election 미국 대선 결과에 대해서 말씀드리겠습니다. 그리고 바이든 대통령이 무엇을 동아시아에 대해서 할지, 그리고 그 함의가 미중 관계에 어떤 게 있을지 말씀드릴 텐데요. 먼저 첫 번째로 지금까지 정말 중요한 이런 중요한 대선이 없었던 것 같습니다. 제 평생을 걸쳐서 이 정도로 함의가 큰 대선, 뭐 미국의 전 세계적인 행보라던가 이런 것들을 와서 두 후보가 아주 다른 말을 냈거든요. 그렇기 때문에 바이든 대통령은 아마 제가 생각하기에 굉장히 날카로운 반전이 있을 것 같습니다. 그래서 새로운 방향으로 나아갈 것 같고 거기에 더해서 분명히 미국의 전 세계적인 입지를 다시 재건하고 다시 한번 75년 전에 미국의 리더십 모범책과도 같았던 그런 시절로 돌아가서 다시 한번 제도를 만들고 동맹을 구축하고 파트너십을 구축하는 방향으로 나가서 미국을 다시 한번 더 전체 질서를 만드는 중심 위치
지수를 부수는 것이 아니라 지수를 재건하는 그 위치에 올려놓을 것으로 생각하고 파리 협약 같은 것도 생각해 보시면은 저희가 사실 상징적인 그런 진전이었고 WHO도 마찬가지였습니다. 그렇기 때문에 이런 동맹과의 관계 개선, 다자주의로의 방향, 그리고 외교적인 협력, 안보 협력, 같은 뜻을 가진 국가들의 협력, 이런 모든 여러분들이 익히 들었던 그런 원칙이라던가 전략적인 비전이 그동안 미국에 의해서 100년 동안 지속되었는데 그게 다시 돌아올 겁니다. 그럼 미중 관계는 어떻게 될 것인가? 제가 생각하기에 뭐 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 있을 것 같은데요. 그래서 좀 위에서 교감도처럼 바라보면은 제가 생각하기에 다시 한번 미중 관계가 다시 라이벌리 관계로 가지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 트럼프 관계 같은 경우에는 예전의 관계는 굉장히 안 좋았다라고 평가하고 있거든요. 그렇기 때문에 바이든 정부 같은 경우에는 몇 가지 조치를 통해서 다시 한번 조금 경쟁 관계를 예리하게 만들어 나가고 그리고 조금 부드럽게 다듬어 나갈 것 같습니다. 거기에 더해서 동맹 관계를 한국이나 일본과 다시 다져나가면서 좀 더 부드러운 행보를 갈 것 같은데 뭐 인권이라던가 아니면 자유민주주의라던가 이런 것들에 더 집중할 것 같은데 그에 따라서 미중 관계의 뭐 홍콩 사태라던가 아니면은 미국이 중국의 이런 국내 정세라든가 무슬람에 대한 대우라든가 이런 거에 반응하는 모습들이 많이 바뀔 것 같고요. 이에 따라서 미국이 다시 한번 대만에 대한 그러한 신경을 더 조인다든지 이런 외교 정책을 동아시아에서 다시 전개하게 되면서 다시 한번 TPP에 대한 가입도 고려할 것 같고요. 또 포용적인 환태평양 다자 합의에 참여할 것 같습니다. 그리고 사실 미셸 플로잉 와이 같은 이런 후보자들의 사람들이 이제 국무총장이 되고 최초의 여성으로 죄송합니다. 국방부 장관이 될 것 같은데 이 여성 같은 경우에는 현재 안정성을 동아시아에 구축하겠다라고 말하고 있습니다. 그래서 다시 기초로 돌아가겠다. 억제 그리고 억제를 통해서 대만이라던가 중국에 억제력을 발휘하겠다. 그리고 다시 한번 연대감을 살리겠다 이런 쪽으로 가고 있는 것 같은데 그래서 제가 생각하기에 이런 모든 전개 상황이 외교적인 함의도 굉장히 클 것 같습니다. 그래서 여러분들 중에서 혹시 중미가 다시 한번 한 발 물러서서 냉전 상태로 갈 것이다 라고 생각하시는 분들 계시나 그러지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 향후 몇 년 동안 이런 경쟁 관계가 풀리지는 않을 겁니다. 굉장히 복잡한 양상을 유지하기는 할 거라고 생각합니다. 자, 여기까지 마무리하고요. 마지막 좀 몇 말씀만 더 드리자면요. 그렇다면은 건설적인 미래를 위해서는 우린 무엇을 해야 되는가? 먼저 첫 번째로 일단 관찰을 해봤을 때 바이든 대통령 그리고 중국 역시도 냉전을 원하는 것 같지는 않습니다. 두 국가 모두 상황이 굉장히 복잡하구나. 그리고 다양한 관계가 얽혀 있구나. 그래서 많은 해 동안 이런 갈등들이 남아있겠구나라고 생각하고 있는 것 같고 관리 모드로 들어가고 있는 것 같습니다. 개인적으로 생각해 봤을 때 제가 만약에 대통령에게 뭔가 조언을 할 수 있다면 제 첫 번째 조언은 공동의 이해관계가 있는 부분부터 집중해라. 그래서 기후변화, 왜냐하면 기후변화 같은 경우에는 중국 역시도 놀랄 정도로 이 탄소 중립 도시 계획을 발표한다던가 경제 탈탄소를 2060년까지 달성하겠다. 뭐 일본도 마찬가지로 탄소 배출을 줄이면서 제로 칼본에 도달하겠다. 그래서 바이든 대통령도 미국도 역시 이런 넷째로 움직임에 동침을 해서 좀 건설적인 협력 관계를 기후변화부터 시작하지 않을까. 지금 특히 코로나19라던가 비핵화라던가 이런 세 개의 큰 주제들이 있기 때문에 모두 인류에게 공통적인 문제이거든요. 기후변화, 코로나19 그리고 비핵화 이 세 가지 분야가 아마 제로섬에 가깝지 않은 모두가 이익을 얻을 수 있는 부분이라고 생각하고 또 두 번째로 갔을 때 미중이 그동안 계속 긴밀하게 위기관리 체계를 만들기 위해서 노력했습니다. 뭐 메커니즘이라던가
소통 창구라던가 그리고 전체적으로 봤을 때 향후 몇 년 동안 봤을 때 서로 간의 차이를 좀 인정하기 시작할 것 같고 굉장히 다른 경쟁 구도를 그려나갈 것 같습니다. 그래서 좀 현대인에 걸맞는 두 가지 비전이 전 세계에 제시될 것 같습니다. 중국의 비전 같은 경우에는 조금 더 자유화된 민주화 쪽으로 길 것 같고 그렇다고 해서 이게 미국이랑 똑같을 것이냐 그러진 않을 것 같고 이거를 이을 수는 없을 겁니다. 그럼에도 불구하고 법치주의에 기반을 해서 서로 간의 차이를 잘 관리를 하고 가급적이면 이 G2 국가들이 함께 전 세계 탄소의 42%를 배출하고 있거든요. 그렇게 해서 너네는 책임이 있다. 다른 국가들에게 리더십을 발휘할 책임이 있다라고 말할 수 있는 여지가 있는 것 같고 더 안전하고 더 인본주의적인 더 깨끗한 미래를 만들 수 있는 책임이 너네게 있다. 그리고 세상의 에너지 생산을 보시면은 중견국 위주로 봤을 때 중국이나 미국을 압박할 수 있는 그런 여력이 있다고 생각을 합니다. 감사합니다. 좀 실망스럽습니다. 새로 대통령에 당선된 바이든이 오히려 경쟁을 더 강화할 수도 있다는 말이 좀 실망스럽네요. 하지만 협력의 여지도 있다는 말도 해주셨습니다. 그래서 좀 더 궁금합니다. 그러면 옌센통 원장님 이 질문에 대해서 뭐라고 답변을 하시겠습니까? 감사합니다. 네, 김성원 사장님 감사합니다. 글쎄요, 제가 더 실망시킬 것 같네요. 이미 실망하셨다고 하는데요. 제 발언을 듣고 더 실망하실 수도 있습니다. 그러면 미중 관계에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 미중 관계 앞으로 어떻게 전개가 될까요? 바이든이 이제 백악관에 입성을 하고 나면은 미중 관계가 어떻게 될까 예견을 해보라고 했는데 답변 드리겠습니다. 먼저 바이든은 분명코 다자주의를 채택할 것입니다. 그런데 다자주의라고 하는 것은 미중 관계를 보다 더 바람직한 길로 나아가게 할 것입니다. 다자주의는 새로운 법규를 미중 간에 협력을 할 수 있는 법규를 만들어줄 것입니다. 팬데믹에 대해서, 기후변화에 대해서, 또 핵 비확산 등등에 대해서 새로운 협력의 여지를 제공해 줄 것입니다. 하지만 제가 생각하기로는요. 긴장을 완화할 것입니다. 이러한 새로운 법규 제정으로 인해서요. 그리고 또 냉전 기간 동안 어땠습니까? 소련과 미국이 너무나 긴밀하게 일을 했었습니다. 그래서 핵 확산을 막지 않았습니까? 그러면서 또 동시에 전 세계에 적절한 영향력을 퍼뜨렸습니다. 따라서 비슷한 유사관계 두 강대국 간에 생기지 않을까 생각합니다. 협력을 특정 이슈에 대해서 한다 하더라도 경쟁은 계속해서 강화될 것입니다. 경쟁은 더 치열해질 것입니다. 따라서 제가 이해하기로는요. 만약에 바이든이 대통령이 된다라고 한다면, 확정이 된다라고 한다면 계속해서 미국과 중국 간의 라이벌 관계는 유지가 될 것입니다. 그렇지만 지정학적인 경쟁 관계는 아닙니다. 오히려 경쟁을 좀 더 긍정적으로 활용하는 그런 경쟁이 될 것입니다. 지정학적인 경쟁이 아니라요. 바로 그래서 저는 항상 이렇게 말합니다. 저희는 중국은 문제를 원하지 않는다. 왜냐하면 미국과 중국이 평화롭게 일을 하는 것이 바람직하기 때문에 디지털 경쟁, 미국과 중국 간에 있어서 디지털 경쟁은 모든 사람에게 두려움을 자아내고 있습니다. 불확실성에 대한 두려움, 또 불안전성에 대해서 두려움을 더 증가시키고 있습니다. 그렇지만 전쟁은 벌어지지 않을 것입니다. 소위 말하는 예를 들어서 패권 경쟁이랄까 혹은 새로운 종류의 새로운 전쟁 같은 것은 생기지 않을 것입니다. 오히려 바이든 행정부는요. 절대로 이 패권 경쟁 그 위험은 없습니다. 하지만 디지털 우위를 범하기 위해서 경쟁이 있을 것이고 그리고 또 동아시아의 모든 국가들, 일본, 한국을 포함해서 특히 일본, 한국에게 압력을 행사할 수도 있습니다. 이 경쟁은 5가지 이슈에 대해서 이루어지고 있습니다. 5G 죄송합니다. 5G에 있어서요. 또 기술에 있어서 화해 규제와 관련돼서도 계속 이루어지고 있지 않습니까? 그 결과
제 생각으로는요, 디지털 분야에 있어서의 기술 패권 전쟁, 또 동아시아와의 이 기술 패권 경쟁이 분명히 새로운 긴장을 야기할 수도 있습니다. 다시 말해서 지금 중국 편을 들 것인가 아니면 미국 쪽의 편을 들 것인가, 내가 지원을 받게 되면 어느 쪽으로 가야 될까, 이런 양자택일의 기로에 서 있습니다. 또 특정 기술을 책정할 것인가, 그리고 또 상품을 출시할 것인가, 이거에 따라서 어느 쪽, 미국이냐 중국이냐의 편을 들 수도 있을 것입니다. 동아시아에 있는 국가들은요. 그 의미는 무엇일까요? 다시 말해서 바이든이 대통령이 된다 하더라도 전략적인 경쟁, 그리고 또 미중 간에 있어서의 패권 전쟁이 줄어들지는 않을 거고, 단지 내용과 포맷이 바뀔 뿐입니다. 한 가지, 특히 한국에 있는 사람들에게 제가 드리고 싶은 말씀은, 북한 사람들에게는 큰 이슈가 아닐 겁니다. 또 북한에 대해서 말씀을 드리면요, 북한 이슈가 계속 남아있죠. 핵 문제와 포함해서 계속해서 남아있을 것입니다. 왜냐하면 대부분의 강대국들이 디지털 경쟁을 벌이기 때문이에요. 북한 이슈가 뒷전으로 갈 수도 있습니다. 그런데 디지털 기술은요, 국가의 부와 그리고 또 안보와 직결되기 때문에 디지털 패권 경쟁이 계속 이루어질 것이고, 사이버 안보 경쟁도 상당히 중요해지고 있습니다. 그러면은요, 중국, 일본, 한국, 미국 등에 있어서 경쟁이 점점 더 치열해질 것입니다. 그러면 중국과 미국이 경쟁을 벌이면서 일본은 어떻게 할까? 일본의 정책도 상당히 중요해지겠죠. 최근 들어서 독일, 일본, 그리고 다른 중견 국가들도 이미 제안을 했습니다. 중견국 연대를 만들겠다. 미들파워 얼라이언스 중견국 연대가 만약에 공식적으로 출범이 되고 또 강화된다면, 독일도 제안을 하지 않았습니까? 일본, 호주, 인도, 독일이 모두 다 제안을 했습니다. 그래서 새로운 서플라이 체인을 만들겠다. 이 4개 국가 간에 있어서 새로운 글로벌 공급망을 만들겠다라고 했는데요. 그렇다면 이러한 새로운 글로벌망이 만들어지고 또 새롭게 지역 간의 협력 체제가 재편된다라고 한다면 오히려 협력 체제가 좀 더 와이드지 않을까 생각합니다. 중견 국가에 있어서의 협력은요, 이들 국가들 간에 있어서 유사성 때문에 가능한 것입니다. 또 기술 분야에서 환경, 니즈, 또 시장에서 제반 조건 유사하기 때문에 가능했었습니다. 그렇다면은 제가 요약을 해보겠습니다. 3가지. 첫째, 바이든이 만약 백악관의 대통령이 된다면 미중 간의 경쟁은 계속 지속될 것입니다. 계속해서 경쟁이 더 치열해질 수도 있을 것입니다. 줄어들지 않습니다. 그리고 미국과 중국 간의 경쟁은 디지털, 즉 기술 패권 전쟁으로 갈 것입니다. 그 말은 뭐냐? 기술 경쟁은 계속 지속될 것입니다. 그리고 바이든은 경제 제재 조치를 화이랄까 중국 회사들에 대해서 계속 가할 것입니다. 오히려 더 심화될 수도 있을 것입니다. 세 번째, 분명하게 긍정적인 뉴스가 될 수 있겠죠. 바이든은 무역 전쟁에 대해서는 관심이 없습니다. 왜냐하면 무역 전쟁은 미국에게 바람직하지 않기 때문이죠. 따라서 바이든은 미중 무역 전쟁보다는 오히려 다른 길로 갈 것입니다. 즉 경제적인 측면에서 오히려 협력을 하는 방향으로 갈 것입니다. 마지막으로 중견 국가가 이제는 좀 더 협력을 해나가야 될 것입니다. 특히 일본과 한국이 앞장서는 거 너무나 중요합니다. 전략적으로 중요한 함의를 띠고 있습니다. 왜냐하면 중견 국가가 연대를 하면 미중 간에 있어도 그들의 정책을 아시아에 대해서 새롭게 조정해 나가야 됩니다. 그리고 또 일본, 한국, 아세안들 내리는 결정에 따라서 미국과 중국도 정책을 조정해 나가야 됩니다. 그러한 맥락에서 중견국의 역할은 너무나도 중요합니다. 동북아시아에서의 안보와 또 동북아시아에서의 통합을 위해서는 너무나 중요합니다. Thank you, Professor Yan. 네, 잘 들었습니다. 양 교수님. I mean,
As a directly affected parties, 사실 한국도 일본도 직접 영향을 받는 입장이다 보니까 중미 관계에 민감할 수밖에 없을 것 같습니다. 그런 점에서 박 교수님 그리고 소혜아 교수님께 똑같은 질문을 던질 텐데요. 혹시 대답하는 과정에서 이 직접적인 영향을 받는 국가 입장에서 혹시 이러한 영향을 완화할 수 있는 이 라이벌 관계를 완화할 수 있는 방법은 없을까요? 혹시 그런 점도 같이 언급해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 말씀 박 교수님 먼저 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다, 차장님. 저도 여러분들을 만나서 기쁩니다. 지금 오프라인으로 만나고 있습니다. 먼저 첫 번째로 바이든이 이제 미국 새 대통령으로 당선될 상황인데요. 그렇다고 해서 예전에 좋은 상황으로 전개될 것이냐, 그건 아니라고 생각합니다. I think a fundamental nature of strategic competition between the two countries would remain. Even though the tensions would be a little bit alleviated, but the basic nature of the competition will remain. 하지만 경쟁의 Because 본질적인 I would say that there are three 특징 혹은 reasons. 성격 One 자체는 is 남아있을 that 것입니다. 세 가지 이유 때문에 그렇게 생각하는데요. regardless 첫 of 번째 이유입니다. Republican or 공화당이든 Democrats, 혹은 민주당이든 the 당파적인 것은 상관이 없습니다. optimistic assumption about 그래서 so-called 제가 liberal 소위 말하는 convergence 자유주의적인 is not 측면으로 appreciated 뭔가 융합화된다라는 그 자체가 제대로 especially among the U.S. 미국 intellectuals and policymakers. 지식인들, 정책 이방가들 So 사이에서 the- 제대로 and the second, 이해가 안 되는 것 같습니다. 두 번째, In the past, China was regarded as a 과거 status quo 중국은 country, but if I talk to the China specialists in any 스테터스코 country, 국가로 알려져 있습니다. 그런데 nobody 제가 argues that. 그 Only a 누구도 few 다시 말해서 intellectuals 소수의 argue 학자들 that 많이 China 중국이 is 현상유지 still a 국가라는 status 생각을 quo 하고 country. 있습니다. Of 현상유지 course, 국가. the 다시 말해서 National 미국과 중국은 Strategic- 자유주의적인 the 융합을 National 옹호하는 사람들이 Security 소수를 Strategy 변했고 Report of the 중국은 United 종종 States 세계의 already 미국의 defined 도정화 that China is a 수정주의 revisionist state. 세력으로 I don't 간주가 know whether 됩니다. that can be 글쎄요, clearly 수정주의 stated as like that, 세력이라는 but 말 자체가 어떤 공식적인 few, 선포로 될지 argue 그러니까 that China 미국 패권에 is 도전한 a 수정주의 세력이 어떻게 status 될지 quo 그리고 country 또 anymore. So 중국이 there- 계속해서 that 현상유지 means, 국가가 many 될지는 people 모르겠습니다. acknowledge that 하지만 kind 그 of, 말은 뭐냐, 많은 사람들이 competition 생각할 때 between the United States and 미국과 China is there, 중국 간에 있어서의 and 경쟁이 is likely to continue. 마치 And the third 계속적으로 point is 지속될 that 것이라는 even 거고요. though 세 번째 Professor Yan talked 말씀드리겠습니다. about 조금 전에 the important role 셰통 played by the middle 원장님께서는요, powers, 중견국가 we 간의 will still have 역할이 mitigating 중요하다라고 말씀했습니다. functions 그렇지만 중견국가가 that can be 과연 어느 played by 정도까지 either 역할을 할 수 middle 있을까요? powers or 현재 벌어지고 있는 이 institutions. 헤게모닉 전쟁을 are still 하나의 weak. 새로운 Of course, they can 제도로서 play 대체할 수 some role, 있을지, but 중견국가가 I don't 할 수 think 있을지, the 글쎄요, coalition of middle 즉각적으로 powers and the 중견국가가 연대를 institutional 만든다든지 어떤 network 제도적인 can 어떤 mitigate 네트워크를 the 만든다고 competition 해서 between the 현재 United States 미중 and 간에 China at 있어서의 this 이 moment. 경쟁을 지금 I 당장 think that's the 해소할 kind 수는 we 없을 hope 것입니다. 그럴 가능성은 that 적습니다. the middle 물론 우리가 powers gather 희망을 together 하고 and 있습니다. play some 중국과 role 한 in 자리에 the middle 모여서 and then 모종의 try to 역할을 mitigate 중개자로서 the 하면서 conflict. 또 Also, 분쟁을 좀 the 더 multilateral institutions 완화시킬 수 있지 않을까 play much bigger 생각하는데요. role 오히려 under the new 다자 American 제도 leadership, 자체가 새로운 and then 미국의 mitigate the 행정부 conflict, the tensions 리더십이 between the 긴장을 two countries. 완화하는 But 데 더 큰 I don't see 기여를 it at 하지 the 않을까 moment. So I 생각합니다. think the 그래서 제 fundamental 생각으로는요, competition 근본적으로 between 봤었을 때 the two 미중 countries 간의 will continue. 갈등을 But 심화하는 중간에 뭐 that does not 이런 mean 중간 that this would be 국가라기보다는 much 미국 more 자체가 intensified. 좀 더 해야 되지 I 않을까 would find 생각하고요. that there 그렇다고 would 해서 be 현재 a changes 이 in the 갈등 관계가 styles 더 and 악화되지는 않고요. approaches 단지 in dealing 스타일과 with 접근 방법이 달라질 US-China, 것입니다. the 그래서 strategic 미중 competition. 간에 있어서의 전통적인 경쟁 자체가 포맷, 스타일이 바뀔 것입니다. President Trump 트럼프 relied 대통령은 on much more of a kind of a 훨씬 bilateral 더 approach of 양자 dealing 접근 any 방식을 country, not 취했었습니다. just the 어떤 US-China 국가든요, 그냥 미중 competition. 경쟁 US Korea, 말고도요, US 뭐 Japan, 미 US 한국, Germany, 또 US 미 Britain. 독일 간의 It's much 혹은 more 미 a 영국 간의 bilateral 모든 approach. 국가 간의 And then 관계가요, using 양자 all 접근 kind of 방식이었습니다. 또 coaxing 모든 and the pressuring 종류의 tactic 뭐 at the same time. 압력, But I 압박, think 뭐 회유 정책, 설득 정책 if 모든 걸 다 Biden 동원했었습니다. becomes 그런데 president, he will take 바이든이 much more 대통령이 된다라고 multilateral 한다면 좀 더 approach 다자주의적인 접근 방식을 취할 bind 것입니다. together all those 다자주의로서 forces. 협력을 할 So 것이고 또 in 모든 that sense, 힘을 I think 함께 모으는 역할을 할 rather than 것입니다. two 이런 countries fighting each 입장에서 other, 두 국가가 서로 the 싸우기보다는 competition can be put 경쟁이 into the kind of much more 이루어지지만 multilateral 좀 더 framework 다자주의인 틀 rather than 속에서 just a 이루어질 bilateral 것입니다. 양자 간의 the 틀에서 competition. 경쟁을 So I think that is a 벌이기보다는요. kind of a good sign. 그래서 제가 생각하기에 이런 다자 간의 접근 방식이 지금 상당히 바람직하지 않을까 생각하고요. 또 한 가지는요. President Trump's
트럼프 took too 대통령은 much of a kind of 지나치게 많은 transactional approach. 거래식 접근 방식을 취했습니다. 무역과 안보를 모두 다 거래식으로 했습니다. 그냥 돈 게임 같이 했었죠. 그래서 돈이 있는 사람이 혜택을 본다, 뭐 돈이다. 마치 국가 간의 관계, 대외 정책도 정치도 어떤 그 비즈니스식으로서 거래 방식으로서 접근을 했습니다. 그렇기 때문에 분명히 바이든이 대통령이 된다면 지금까지 했던 트럼프 대통령의 방법 자체를 다 뒤집고 좀 더 아이켄베리 교수님이 제안했던 것 같은 전통적인 접근 방식으로서 대체가 될 것입니다. 만약에 우리가 규범과 또 일반적인 노임 자체가 다시 돌아온다라고 한다면 국가 간의 조율 혹은 뭔가 협력이 다시 돌아오지 않을까 생각합니다. 분명히 경쟁과 뭔가 분쟁은 약간 남아있겠지만 이제는 다자주의 하에 있어서의 규범과 그리고 또 국제정치에서 새로운 노임이 생겨서 바람직한 방향으로 갈 것입니다. 세 번째, 파트너십이 구축이 될 거라 생각합니다. 아니, 파트너십이 다시 복귀될 거라 생각합니다. 아이켄베리 교수님께서 말씀하셨던 것처럼요. 바이든 이제 거의 당선될 것 같은데요. 바이든 대통령이 이제는 얼라이언스, 즉 파트너십을 다 같이 공유하고 또 다자주의 체제 하에서 국가 간에 있어서 다자주의를 복원할 것입니다. 서로 간에 있어서 혹은 중국 간에 있어서 적대감을 갖기보다는요. 정당성 있는 합법적인 파트너로서 이 다자주의 체제 안에 다시 복원되지 않을까 생각합니다. 중국은 거의 모든 다자 틀 속에 참여하고 있고 다자 제도에서 기관에서 역할을 하고 있는데요. 오히려 바이든 대통령이 된다면 협상을 한다든지 협력을 할 때 좀 더 정당한 합법적인 지위를 주지 않을까 생각합니다. 이건 상당히 긍정적인 사인입니다. 이 틀 속에서 미중 간에 있어서의 경쟁이 계속 이루어질 것입니다. 그리고 제 생각으로는요. 미중 간에 있어서의 경쟁이 이제 지역 파워들을 누구 편에 쓰겠는가, 우리 편에서 저쪽 상대편에 가지 마. 이렇게 지금까지 하지 않았습니까? 그렇지만 이제는요. 얼라이언스 네트워크랄까 혹은 다자 틀 속에서의 새로운 연대 관계의 형성이 이루어질 것입니다. 그래서 예를 들어보겠습니다. 한국가 다른 쪽에 가지 말고 우리 쪽에 와. 뭐 이러한 편가르기 정책은 더 이상 존재하지 않을 것입니다. 편가르기 정책은 종식될 것입니다. 브랜 윌리엄스가 얘기를 했던 것처럼요. 저희가 절대로 전쟁이 다시 발발하지는 않을 것입니다. 전쟁 생기지 않을 것입니다. 대신 전쟁 대신 좀 더 복잡한 게임이 벌어질 것입니다. 중경 국가들 모두 다 초청을 해서 이 연대 네트워크 내에서 서로 끌어들이는 그 경쟁이 더 강화될 것입니다. 또 제 생각으로는요. 김정은 이사장님께서 말씀했던 것처럼 한국과 일본 간의 관계 재개가 너무나 중요합니다. 미중 간의 경쟁을 완화하기 위해서는 한국과 일본 간의 관계가 다시 복원되어야 됩니다. 만약 한국과 일본이 좀 더 협력을 하게 된다면 분명히 훨씬 더 바람직한 미국 리더십이 이루어질 것이고 동시에 저희는 중국을 합법적인 파트너로서 함께 협업을 할 수 있는 대상으로서 끌어들일 수 있을 것입니다. 그래서 완전히 다른 방향으로 가고 있는 현 상황 대신 한국과 일본이 협력 정신 하에서 미국과 중국을 한자리로 끌어모아서 공통 이해 관심사를 아이켄베리 교수님이 말씀하셨던 것처럼 기후변화랄까 코로나 팬데믹 같은 사안들을 다룰 수 있을 것입니다. 감사합니다. 박 교수님 말씀 잘 들었습니다. 말씀하신 대로 중미 라이벌 관계를 이 지역 내에서 다소 완화한다면 이 지역에 영향이 있을 것 같습니다. 저도 동의합니다. 한국, 일본 이 관계 역시도 굉장히 중요한 관계겠죠. 그렇다면 소혜아 교수님 말씀 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 여러분들 만나게 되게 되어 기쁘게 생각합니다. 제가 지금 직접 뵈지는 못하지만 온라인으로 사는 게 이제 저희가 좀 익숙해져야 되는 삶의 방식이 아닌가 싶습니다. 사실 많은 것들을 여러분들께서 이미 말해주셨습니다. 그래서 여러분들이 했던 말을 다시 한번 제 나름대로 풀어보도록 하겠습니다.
제가 보기에 이 문제의 근본적인 문제, 이 미중 간의 그 문제의 기저를 보시면은 이런 관계가 계속해서 중요할 것이고 또 질서 유지의 핵심적인 그런 기틀이 되어줄 텐데요. 이건 구조적인 문제라고 저는 생각을 합니다. 미국은 그동안 오랜 기간 동안 굉장히 하락세를 걷고 있었고요. 내수도 그렇고 외부 상태도 그렇고 국내 정세도 사실 그렇게는 좋지는 않았습니다. 그 와중에 중국은 부상하고 있었고요. 그래서 계속해서 중국은 꽤나 오랫동안 부상의 길을 이어갈 것 같습니다. 물론 어려운 문제는 있겠죠. 뭐 내외적으로 어려운 일은 있겠습니다만 중국 내부 관계를 보면은 굉장히 중국만 위주로 가는 것 같아서 점점 더 미국이랑 부딪히는 부분이 많은 것 같은데 그래서 이 어떻게 얘기하자면은 G2로 여겨지는 이 국가들이 완전히 서로 다른 문제지만 거울처럼 서로 이 거울 속에 비친 모습을 보듯이 그런 문제들이 전개되는 것 같습니다. 그래서 이 모든 것들은 다 구조적인 문제에서 기인한다라고 저는 보고 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 이 두 국가 관계가 계속해서 어려울 것이다라고 보는 게 구조적인 문제이기 때문에 앞으로 쉽게는 해결이 안 될 거다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그러면은 이 문제는 지금 어디에 있는가? 예를 들어 지금 저희가 경쟁이라는 것을 얘기하고 있는데 사실 경쟁 그 이상의 것이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 중국의 역할이라던가 중국의 위치가 지금 경제가 성장한 만큼 그에 걸맞는 역할을 할 것인가라는 것을 고민하는 과정에 있거든요. 그렇다고 해서 중국 중심의 세상이 나올 것이냐? 그거는 아니라고 생각합니다. 뭐 아시아만 북한에서 봤을 때는 중국의 영향력이 엄청날 수가 있겠죠. 다시 중심국가로 구성할 수는 아시아 지역에 한정한다면 그럴 수 있을 것 같은데 그 경우에도 이 중국 중심주의가 다시 회귀할 것인가? 그거는 아니라고 또 생각을 합니다. 그래서 시노센트럴리즘까지는 아닌 것 같은데 어쨌든 이런 과정에 우리가 준비를 하고 적응할 준비 정도는 해야 될 것 같습니다. 중국의 부상 그리고 중국이 야기하는 이런 문제들 이게 이제 중국의 역할을 더 고민하게 만들 거라고 생각을 합니다. 그리고 미국이 만약에 이 지역에 계속해서 관여하는 한 마찰은 피할 수 없습니다. 두 국가가 마찰은 기본적으로 계속해서 이어질 거라고 생각을 하는데 그럼 여기서 제가 던지고 싶은 질문은 누가 이길 것이냐가 중요한 게 아니라 어떻게 관리를 할 것이냐라는 질문으로 저희가 나아가야 되지 않나라고 생각을 합니다. 그런 점에서 본다면은 바이든 대통령이 당선이 된 것이 그런 근본적인 문제를 해결할 수 있을 것인가? 그건 아닌 것 같은데 단기적으로 봤을 때는 물론 이전 정권이랑은 많이 달라질 거라고 생각합니다. 재선보다는 훨씬 더 다른 세상이 펼치겠죠. 바이든 대통령이 당선이 확실시 된다면 미국 정체는 이 지역에 대한 중국의 역할에 대한 시각을 다시 한번 정립을 해서 양자 관계가 아닌 글로벌적인 관계로 접근할 것 같습니다. 물론 트럼프 같은 경우에도 사실 예전 같은 거 보면 미중 관계, 양자 관계식으로 접촉을 했는데 바이든은 좀 더 크게 지역 단위 아니면 세계 단위로 접근하는 차이는 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 일본도 한국도 그리고 지역 내 다른 국가들도 뭐랄까 좀 더 상황이 까다로워질 것 같습니다. 왜냐하면 트럼프 같은 경우에는 일반 한국 관계에 전혀 관심이 없었거든요. 근데 바이든은 관심이 있을 겁니다. 조금 더 미국과 한국 그리고 일본과의 관계에 신경을 쓸 거고요. 그게 미국의 이해관계에 부합한다, 전략적인 관계에 부합한다고 판단할 것 같습니다. 그리고 한일 그리고 다른 국가들은 그러다 보니까 미국이 와서 전략적인 조정 관계를 이제부터 시작해야겠다, 정책을 조정해야겠다라는 말을 들을지도 모르겠습니다. 트럼프 시절에는 그런 것들을 그냥 저희가 별로 신경 안 쓰고 넘어갔었거든요. 그렇기 때문에 우리의 전략적인 어프로치가 과연 통용될 수 있는가 좀 시험대에 오를 것 같습니다. 현실적인 그런 문제에 부닥치지 않을까라는 생각을 합니다.
그래서 이 상황에 대처해 나가기 위해서는 앞에서 많이 언급을 해주셨습니다만은 이 중견국가의 힘이 다시 주류 담론으로 들어올 것 같고요. 그렇기 때문에 한국에 있는 제 동료 박사님도 말씀하시기를 지난 20년 동안 1990년대 이후에 한일 협력 관계가 중견 간의 협력이 지금이야말로 정말 중요하다라고 얘기하고 있습니다. 그래서 이 지역적인 어젠다라던가 아니면 전망이라던가 우리가 그려나가는 이 지역의 미래, 사실 공통점이 많거든요. 한일 간에 공통분모가 많다고 생각을 합니다. 그리고 한일이 사실 이 지역 내에서 정치적으로 가장 선진국, 그리고 경제적으로도 가장 선진국이라고 저는 생각하고 있거든요. 그래서 이 선진국 두 국가가 어깨를 마주한다면 저희는 좀 막강한 파워를 얻을 것 같습니다. 그래서 한일 같은 경우에는 뭐 아젠다도 공유하고 지역적인 전망을 공유한다면 다시 한번 이게 현실에 굉장히 유용한 그런 힘으로 작용할 수 있을 것 같습니다. 그래서 정치적인, 아니면 경제적인, 아니면 문화적인 부분에서 저희가 교류할 것이 많다고 생각하기 때문에 이러한 현실적인 판단이 맞는지 시험대에 오르지 않을까, 바이든 정권에서는 그러지 않을까 저는 판단하고 있습니다. 그래서 이 지역 국가 간 협력의 목표라고 한다면은 아까 박 박사님께서 얘기하셨듯이 완화가 유일한 목적은 아닐 거라고 생각합니다. 중미 관계 완화보더라. 왜냐하면 중미 완화 같은 경우에는 각각 국가별의 역량에 따라 달라질 거고 각각 국가 그룹별로 달라질 건데 그 완화도 중요하지만 거기에 더해서 지역 인프라를 만들어야 된다고 생각을 합니다. 즉 다자간 다층적인 협력 인프라를 만들어서 좀 이걸 탄탄하게 다져나가야 될 것 같습니다. 그럴 때 협력이 필요하겠죠. 그래서 그 자체로 굉장히 긍정적인 효과를 내줄 수 있는 게 협력 인프라일 것 같고 미중의 구조적인 라이벌 관계에 해답이 될 것 같습니다. 근데 지금 이 인프라 구축률이 부족하다라고 저는 보고 있고요. 그래서 유럽을 한번 비교해보면요. 유럽의 건축 그 건설 과정이 굉장히 이런 인프라적으로 이루어졌거든요. 그래서 냉전 이후에 유럽은 그런 길을 걸어왔는데 이러한 지역적인 협력이 아시아에서는 끔찍할 정도로 부족합니다. 유럽에 비해서 정말 부족한데 저희 스스로 손해라고 생각을 합니다. 특히 지금 이렇게 어려운 상황, 미중 관계가 전개될 때 그런 거는 없다는 거는 아쉬운 일이죠. 한일이야말로 이러한 인프라 구축의 주요 국가가 될 수 있을 것 같은데 현실은 반대로 가고 있습니다. 그래서 다 손해를 야기하고 있다고 생각하고 지역 전체로도 저는 손해라고 생각을 합니다. 네, 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 조금 전에 여러분들께서 들으셨겠지만요. 저희 네 분 패널리스트 분들께서는요. 공통 의견을 갖고 있습니다. 미중 전략적 경쟁이 계속 지속될 것이다. 미국의 행정부가 바뀌더라도 계속 지속될 것이다. 그러면서 동시에 다자주의를 설명을 해주셨는데요. 저희의 희망은 바이든 대통령이 다자주의를 지지하겠다라고 선언을 했고요. 다자주의를 재활성화하겠다라고 설명하셨는데요. 패널분들께 모두 다 질문을 하겠습니다. 지금 현재 패널리스트 분들 모두 다 다자주의 간 접근 방식이 결국은 동아시아에서의 미중 전략적 경쟁을 완화하는 데 도움이 될 거라고 생각하시는 것 같은데요. 다들 찬성하시는 것 같은데 그럼 어떻게 미중 간의 전략적 경쟁을 완화할 수 있을까요? 다자간 접근 방식을 취한다 하더라도요. 현재 다자간 협력의 역사가 너무 짧지 않습니까? 미중 일 간에 있어서 3자 협력 구도가 있긴 하지만 타 지역과 비교를 해본다면 동아시아에서도 경험이 너무나 부족합니다. 다자간 협력 자체 역사가 짧습니다. 특히 미중이라는 국가 간에 있어서의 경쟁을 봤었을 때 너무나 힘들 것 같은데요. 패널리스트 분들 혹시 좋은 아이디어 있습니까? 어떻게 하면은요 다자간 협력을 동아시아에서 좀 더 강화할 수 있을까요? 좋은 조언 있나요? 아이켄베리 교수님부터 해주시겠습니까? 최근 들어서 책을 출판하시지 않으셨습니까? 다자주의에 대한 책을 하나 집필하셨는데 그걸 보면 다자주의를 굉장히 옹호하시는 분인 것 같습니다. 혹시 좋은 아이디어 없으신가요? 네, 제가 생각하기에
that's very kind of you to mention my book, which I have 제 신간 뒤쪽에 놨는데 언급해 주셔서 너무 감사합니다. is a study of the 이 250 책은 years 한 of 250년 동안의 the 연구 tradition 기록을 called 제가 liberal 검토해서 internationalism, which really 이 자유 rose at the end of the 18th 국제주의에 century 대한 연구를 through the 19th 담았습니다. century, the rise of 1970년대, a kind of 17세기부터 vision 시작을 해서 of cooperation, 이러한 협력에 대한 organized 비전, reform of international 그리고 order, 국제 질서, driven by 기억에 대한 democracy, 그런 the 것들이 age of democratic 사실 revolutions, 민주주의의 the French 혁명 시대, Revolution, 뭐 the 프랑스 American 혁명이라던가 Revolution, 미국 the 혁명이라던가 rise and 아니면 struggles of liberal democracy in the face of 자유민주주의의 fascism 그런 노력들, and Soviet Cold War 구소련의 communism. 냉전, And it's a 공산주의라던가 story of 이런 얘기들을 다 담고 있는데요. of efforts that are repeated over 그래서 the eras to 저희가 build 계속해서 반복적으로 노력해오면서 협력적인 다자주의를 만들기 위해서 노력해왔다. 그 근간에는 자유주의적인 국제주의가 있다라고 제가 말씀드리고 싶어서 이걸 썼는데요. 이 250개의 스토리를 한번 살펴보시면 이게 사실 끝이 없는 작업을 저희가 하고 있습니다. 실패도 저희가 많이 맛봤었고요. 그럼에도 불구하고 다자주의의 핵심 비전이 the rise of 있긴 liberal 했습니다. democracies. 자유, If you think about it, 민주주의를 are 생각해 countries that 보시면 are 미국 같은 open 경우에도 societies, that 사실 is to say 개방주의 they 사회를 have 지향하고 rule of law, 있는데요. constitutional 법치주의라던가 systems, 헌법적 civil 시스템이라던가 society, 시민민주사회라던가 rights, civic rights, 아니면 민주권, and yet, 시민권의 so in that sense, 옹호라던가 they're open societies at 이러한 home, 열린 but they want to live in an open world, 군대에서 which is 구축함과 동시에 rule-based 전 and 세계가 열렸으면 multilateral. 좋겠다. And that's a very 다자주의가 열렸으면 complicated 좋겠다라는 꿈을 갖고 double 있는데 project to 이 have 두 open 가지 societies and 스트랙을 an open 하기가 system because of 어렵습니다. all the 사회도 complexities 열고 전 of 세계도 interdependence. 여는 This 과정에서 brings me 굉장히 to 복잡한 상호 how do we 의존성이 생기거든요. strengthen 그렇기 liberal 때문에 이러한 multilateralism 자유 today, and I 다자주의를 would say 어떻게 there's 구축할 going to be 것인가 multiple 오늘날 playing fields 세상에서는 for 여러 building 가지 rebuilding multilateralism. 분야에서 One area 다자주의를 is in 구축해야 될 fact 것 같습니다. 그 분야 중에 a project of 하나가 multilateralism 다자주의 led by the liberal 프로젝트가 democracies 현재 as they did after World War II, 민주당에서 creating all the great 진행이 institutions 됐죠. that we call 2차 the 세계대전 multilateral 이후에 system. 다자주의 The United Nations, 체계를 UNF, UN이라던가 IMF, 아니면 World Bank, IMF라던가 월드뱅크라던가 이런 WHO, 식으로 these 구축 are 시작을 all 했고 WHO까지 coming out of 해도 this 이 era where 모든 the United 것들이 States 태동한 and the 시대를 other 보면은 liberal democracies 미국과 saw 다른 that 민주주의 their own 국가가 interests were 내가 advanced by 꿈꾸는 세상을 creating 만들겠다라는 international 목적하에 frameworks of cooperation for 국제적인 mutual 협력 gain. 프레임워크를 So it's this kind 서로를 of 위해서 만든 겁니다. extraordinary kind of 그래서 굉장히 enlightened self-interest that 이례적인 I can 이해관계 접점이 생긴 support an institution 시점이었죠. that will make other 그래서 countries better 다른 off. 국가가 But in 잘 doing so, 사도록 they're 내가 going to be 가서 more friendly 노력하는 towards 겁니다. me, 그러면 and we're 나에게 going 더 to 잘 collectively 대해줄 be able 테니까 to keep the 우리가 system open. 서로 잘 사니까 So 시스템을 I 더 think the 열자라는 그런 first step for 생각이었는데요. rescuing the multilateral system is 그래서 for 다자주의를 살리기 the 위한 liberal 첫 번째 democracies to come back 단계는 together. 자유민주주의를 다시 우리가 살려야 된다고 생각을 합니다. G7 형태든 아니면은 제가 D10이라는 책에도 제가 책에서 제안을 했었는데요. 데모크라시를 따서 10개 국가 D10을 이뤄서 한국을 포함한 호주, 캐나다 등등 국가가 모여서 함께 개혁 어젠다를 주장하자, 다자주의를 주장하자라고 제가 말씀드린 바가 있었습니다. 근데 그거는 여러 협력 분야 중 하나고 그 외에도 굉장히 많을 거라고 생각을 합니다. 아까 옌세풍 박사님도 얘기를 하셨는데요. 냉전 기간 동안 구소련이 그리고 그 다른 지역들이 서로 간의 차이에도 불구하고 협력을 했던 기간이 있었습니다. 예를 들어 공중보건이라던가 소아마비라던가 천연조라던가 이런 문제들에서 협력을 했거든요. 그렇기 때문에 민주주의 국가, 비민주주의 국가 이런 양분적인 시각이 저는 마음에 안 듭니다. 왜냐하면 민주주의라는 것이 공통가치에서 사람들을 묶어서 다자주의로 갈 수 있는 힘을 갖고 있거든요. 역사적으로 봐도 그건 사실입니다. 근데 거기에 더해서 이러한 모든 체계들이 지금 다시 리모델링할 단계에 있다고 생각을 하고 그 과정에서 미국이 역할을 발휘할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 제가 생각하기에 두 가지를 한꺼번에 해야 될 것 같습니다. 뜻을 같이 하는 국가들이 함께 모여서 더 큰 대의를 위해서 다자주의를 구축해서 윌슨주의식 다자주의, 그래서 다자를 위한 무언 혜택을 주는 그런 노력, 예를 들어 코로나19라던가 기후변화라던가 아니면 비핵화
운동 같은 거를 이렇게 다층적으로 저희가 진행을 해야 된다고 생각을 합니다. 그래야 규칙 기반 다자주의가 정립이 되겠죠. 감사합니다. 만약 이 지역 내에서 동아시아 내에서 다층적인 다자적인 협력이 이루어지면 정말 좋겠죠. 옌첸통 원장님 어떻게 생각하십니까? 동아시아 지역에서 다자 협력 가능할까요? 왜냐하면 제 생각으로는 너무 멉니다. 미중 경쟁 자체가 혹은 백권 경쟁 자체가 동아시아에서 사실 다자 협력을 도모하는데 상당히 걸림돌이 되는데요. 가능하다고 생각하십니까? 네, 먼저요. 저희가 이해를 해야 됩니다. 두 가지 종류의 다자 협력이 있습니다. 따라서 우리가 다자 협력이라고 할 때는요, 어떠한 다자 협력인지 좋은지 나쁜지, 혹은 뭐 일방주의가 좋은 건지 양자주의가 좋은 건지 먼저 규명을 해야 됩니다. 왜냐하면 사람들에게 이렇게 생각합니다. 한쪽에서는 뭐 예를 들어서 근로자들 혹은 뭐 일부 국민들은요, 다자주의를 반대하기도 하고 찬성하기도 합니다. 아주 극도로 분립이 되어 있습니다. 그리고 또 일부는 일방주의를 찬성합니다. 미국 내에서는 혹자가 이렇게 믿습니다. 다자주의라는 것은 바로 자유주의를 기반으로 하고 있다 생각하는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 다자주의는 새로운 게 아닙니다. 다자주의는 아주 고대 시대부터 시작이 되었었습니다. 3,000년 전부터 다자주의는 존재했었습니다. 그리고 많은 리더들 그리고 또 작은 국가들도 이미 다자 협력을 하고 있었습니다. 그래서 다자 기구도 이미 존재하고 있었고요. 그래서 이거는 하나의 얼라이언스 연대를 맺고 있었던 것이죠. 그런데 냉전 기간 동안도 어떻습니까? 분명히 한쪽에는 나토가 있었고 또 하나는 바르샤바 조약이 있었습니다. 이 두 가지도 사실은 다자 기구라고 생각할 수 있습니다. 그래서 다자 협력을 다자주의라고 다 생각하면 안 됩니다. 다자 협력이라고 할 때는 두 가지 종류로 구분됩니다. 하나는 공동 적을 대항해서 같이 배타적으로 또 뭉치는 겁니다. 그래서 미국이 일본과 함께 손을 잡습니다. 그리고 뭐 인도, 호주 같이 4개 국가가 쿼드를 4개국 이니셔티브를 만들지 않았습니까? 반중 연합을요. 그러니까 공동의 적을 중국으로 만든 겁니다. 그래서 중국을 타겟팅해서 중국에 반대해서 이렇게 4개국, 4개국 이니셔티브, 쿼드 이니셔티브가 만들어진 게 있죠. 근데 G20는 뭡니까? G20는요, 포용적인 다자기구입니다. 그래서 포용적으로 모든 국가를 끌어모으는 것이죠. 그 다음에 유럽에 있는 안보위원회를 한번 보시기 바랍니다. 그런 또 나토를 보시기 바랍니다. 유럽 안보협력기구나 나토나 이런 것도 또 다르죠. 그래서 분명히 다자협력 기구지만 성격이 다를 수가 있습니다. 똑같은 기구이지만 똑같은 다자기구지만 추구하는 정신이 날 수 있습니다. 한쪽에서는 포용적인 다자협력, 또 한쪽에서는 배타적인 다자협력이 있을 수 있습니다. 그러면 저에게 질문하겠죠. 과연 지역 안보에서 다자협력이 도움이 될까? 그럴 때 저는 어떤 종류의 다자협력이냐라고 다시 여쭤보고 싶습니다. 다자협력이라고 할 때 지금 동북아시아 내에서 아키텍처럴 때 중국과 미국을 다 포용하는 그러한 다자협력이 그러면 가능합니다. 도움이 됩니다. 그런데 지역의 안보 협력기구를 만들어서 미국이 이끌고 그리고 중국을 타겟팅해서 반중으로 간다? 그러면 이 지역에 도움이 안 됩니다. 똑같습니다. 중국이 뭔가 똑같습니다. 뭐 지역 안보 체제를 다자적인 기구를 만들었습니다. 그런데 뭐 여기에는 미국을 배제했습니다. 미국을 반미로 갑니다. 그러면 절대로 이 지역에는 도움이 안 됩니다. 그래서 이거는 어떤 종류의 다자주의를 말씀하시냐에 따라서 다르기 때문에 지금 이 순간에는 저는 뭐 다자협력이 도움이 된다 만다 뭐 포용적인 다자협력 안보기구라면 도움이 되지 그렇지 않으면 어떤 협력이냐에 따라 달라집니다. 그래서 우리가 다자주의다라고 할 때 공동적, 즉 중국을 겨냥했다, 반중 영합이다. 그러한 다자주의는 절대로 이 지역을 안보 상황이랄까 기타 등등을 안정화하지 않고 분명하게 또 복잡하게 만들 수도 있습니다. 네, 방금 쿼드에 대해서 언급하셨으니까요. 알켄베리 그리고 소야 선생님께 질문을 드리고 싶은데요. 알켄베리 교수님, 혹시 생각하시기에 이 쿼드 이니셔티브가 계속해서 지속될 수 있을까요? 미국의 새로운 정권이 들어온 이후에도요. 그리고 소야 박사님,
이 쿼드의 미래는 어떻게 될까요? 왜냐하면 1차 회의가 도쿄에서 열렸잖아요. 그래서 아마 잘 아실 것 같아서요. 혹시 아이크 벤게리 교수님, 개인적으로 혹시 이게 계속될 것 같으세요? 제가 생각에 정말 좋은 질문입니다. 모르겠네요. 공식적으로는 바이든이 어떤 말을 했는지 잘 몰라서 제가 정부의 공식 입장은 잘 모르겠습니다만은 좀 일반적인 차원에서 생각해 봤을 때 계속해서 이런 국가들이 좀 자체적으로 모이는 노력이 계속 있을 것 같습니다. 중국이 진짜 부상하면 그 외 국가들이 그렇다고 해서 제가 몽산주의냐? 아닙니다. 저는 자유주의를 지지하는 사람이고요. 공동의 시스템에서 여러 국가들이 모여서 활동했으면 좋겠다라고 믿기는 합니다만 일본, 그리고 호주, 인도, 미국이 서로서로 따로따로 규합하려는 목적은 있을 겁니다. 그래서 동시다발적으로 지역적인 어떤 포용적인 메커니즘을 저마다 따로 추진하는 이유는 있는데요. 그렇기 때문에 사실 이 세상이 한 단계의 제도적인 협력만이 존재하지 않고 그 하나의 지역적인 협력이 분명히 존재한다는 점을 그냥 받아들여야 될 순간이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 그 서로의 친밀감 아니면 지향점이 같은 그런 지역들이 따로 있기 때문에 다자주의라는 것을 생각해 보시면 이 다자주의는 것도 자유민주주의를 통해서 탄생한 게 아닙니다. 자유민주주의 같은 경우에도 원하는 그런 이해관계가 있었고 유지하고 싶은 정권이 있었고 전 세계에 민주주의를 전파하고 싶었던 특정 대의가 있었죠. 저희 미국 같은 경우에도 특히 많이 느끼는 게 지난 4년 동안 우리가 지키고 싶은 이 가치를 당연하게 여기지 않았습니다. 예를 들어 표현의 자유, 언론의 자유, 열린 정보 시스템, 민주화된 사회, 투명성, 법치주의, 헌법적인 가치수를 하는 정부, 정부의 책임성, 선거, 투표권 이런 것들이 사소한 가치가 아니고 그냥 당연히 있겠거니라고 기대할 수 없는 것들입니다. 이런 것들이 국제 시스템에 저희가 반영되기 바라는 보호해야 가치라고 저희는 믿고 있거든요. 그렇기 때문에 이러한 가치들을 그냥 이베이에 올리듯이 그냥 거래해라라고 할 수는 없는 겁니다. 그래서 전 세계에서 모든 사람들이 와서 다자주의 프레임워크 내에서 사람들이 와서 모여서 그 밖에 아무도 없게 다 다자주의를 편입해야 된다. 그런 거는 기대하기 어려울 거라고 생각을 합니다. 그래서 배타적인 그런 지역적인 클럽, 뜻이 같은 국가들이 서로 모여서 공동의 이해관계를 보호하는 거는 발생할 수밖에 없다고 생각합니다. 근데 그 경우 냉전을 일으키면 안 되는 이유는 그런 지역적 이해관계도 있지만 세계에서 수준의 글로벌 비전도 함께 추진해야 되기 때문입니다. 그렇기 때문에 21세기에서 우리가 살아남기 위해서는 그렇기 때문에 글로벌 이슈에서 협력을 해야 되잖아요. 코로나19라던가 기후변화라던가 지역의 이해관계를 넘어서는 WND 같은 비핵화 같은 문제들이 있기 때문에 저희 미국에서 이런 말을 합니다. 떡도 먹고 케이크도 먹을 수 없다. 둘 중에 하나는 선택을 해야 된다. 그래서 우리가 서로 양보할 건 양보하고 얻을 건 얻어야 된다. 그래서 이 두 가지를 지역적인 수준에서 국가적인 수준에서 동시에 진행을 하면서 나의 신념과는 상관없이 민주주의를 내가 따르든 아니든 그런 두 가지의 층이 존재할 수 있고 이거를 받아들일 수 있는 준비가 돼야 됩니다. 이거 단층이라고 생각을 해야 됩니다. 그래서 소규모로 모일 때도 있을 거고 좀 더 큰 규모로 모일 때도 있을 거고. 네, 감사합니다. 소혜야 교수님, 조금 전에 소혜야 교수님 말씀도 들었는데요. 그랬더니 지금 저희 화상으로 접속한 청중들이 질문을 하십니다. 그래서 패널 분들께 다시 한번 질문을 던지겠습니다. 소혜야 교수님. 네, 다시 이 쿼드 질문으로 잠깐 돌아와서 말씀을 드리자면요.
아까 말씀드렸듯이 이 다자주의 협력이 아시아에 어떻게 발을 뗄 수 있을 것인가 제가 몇 가지 드릴 말씀이 있을 것 같습니다. 사실 약간 미신, 쿼드에 대한 미신이 있는 것 같습니다. 이 네 국가가 서로 규합을 해서 중국을 물리치려 한다. 중국을 억제하려고 한다. 근데 사실 그런 식으로 기능하고 있지는 않거든요. 이제까지의 회의를 봐도요. 예를 들어 외교부 회의가 4개국 사이에서 이미 열렸습니다. 그때가 작년 뉴욕 9월에서 열렸었습니다. 그리고 부대 행사로 유엔 총회가 같이 열렸었거든요. 그래서 도쿄 회의가 사실 제2차 장관급 회담이었습니다. 왜냐하면 이게 10월 6일에 열렸으니까요. 그때 당시에서는 사실 공동선언문을 저희가 내지는 못했습니다. 왜 못 내냐? 중국 때문이죠. 중국에 대한 입장차가 좀 있었습니다. 예를 들어 네 국가가 저마다 이제 언론 보도를 냈었는데요. 일본 외교부에서 낸 언론 보도를 보면은 열린 자유로운 인도 대서양 프리 오픈이라는 말을 썼는데 호주 언론 같은 경우에는 이 프리 자유 오픈 열린이라는 말을 싹 뺐습니다. 그냥 인도 대서양이라는 말을 하고 그냥 아세안의 역할만 더 강조했고 아세안 중심주의라던가 아세안주의 지역 아키텍처 이런 언급만 했고요. 저희 일본 측에서는 언론 보도를 보면은 마찬가지로 이 아세안을 강조한 것은 똑같았습니다. 그래서 이 쿼드의 회의 내용을 보면은 이런 식의 약간의 뉘앙스적인 차이가 있습니다. 그 외에도 외교부 차관까지는 아니더라도 과장급에서 계속해서 회의가 열려왔었거든요. 그래서 이런 것들을 계속해서 저희가 얘기를 해왔었습니다. 그럼 쿼드가 나중에 어떻게 진화할 것인가 아직은 말하기엔 좀 시기상조가 아닌가 생각하고 있습니다. 그래도 한 가지 중요한 점을 그리고 아까 질문했던 두 가지 질문, 다자주의에 대한 답변이 될 수도 있을 것 같은데요. 만약에 중국이 모든 과정에 참여한다면 다 중국 중심이 되고 미국이 참여하면 미국 중심이 된다라는 생각을 많이 합니다. 쿼드도 마찬가지로 두 국가 중 하나가 참여한다면 그 국가 주도로 될 거다라고 생각을 하는데 미국, 중국이랑 협력하기 전에 우리 스스로 무엇을 준비해야 되는가? 제가 말씀드렸듯이 그 두 국가가 참여하기 전에 전 단계로서 지역의 인프라를 구축해야 된다고 생각하고 이게 꼭 중미를 배제하는 건 아니라고 생각합니다. 우리 먼저 조금 돌본 다음에 그 다음에 강대국에 대한 얘기를 해보자라는 그런 준비격이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이러한 방향으로 나가기 위해서 제가 말씀드렸듯이 한일 협력이 그래서 너무 중요하다라고 말씀을 아까 드렸던 거고요. 근데 쉽지가 않죠. 현실적으로 한일 관계가 좋지도 않고요. 그래서 제 머릿속에 지금 요즘 생각하고 있는 게 있는데 경제적으로는 물론 우리가 다자주의를 추구하고 있죠. 아세안 센터라던가 아태 지역의 그 자유, 경제주의 노력 이런 것들이 있는데 정치, 안보 쪽을 한번 보시면은 아무것도 없습니다. 아세안 센터라는 게 하나 설립됐을 뿐 그 외에는 아무것도 없거든요. 그렇기 때문에 어떤 합의를 내기가 좀처럼 쉽지가 않습니다. 그러다 보니까 거의 아세안 중심주의 이거는 이제 입증이 됐으니까 계속해서 아세안 중심주의로 저희가 회귀하는 그런 답밖에 못 내놨다고 생각을 하는데요.
제가 제언을 하나 드리자면 이론적으로는 가능합니다. 현실적으로는 아니죠. 그래서 이 양자 안보 협력에 대해 강조했던 그런 성명서들이 꽤 있었습니다. 예를 들어 일본과 호주가 만나서 그런 안보 협력을 한 적이 있고 한국도 호주와 함께 포괄적 양자 안보 협력 선언을 한 적이 있었습니다. 인도, 호주 역시도 마찬가지의 양자 선언한 적이 있고 일본, 인도 간에서도 마찬가지의 양자 안보 선언이 있었습니다. 근데 한일은 없죠. 그래서 제가 생각하기에 먼저는 3자 합의, 그래서 이런 안보 관계를 한중일부터 좀 만들어내면은 일본, 인도 간에도 관계하고, 왜냐면 일본, 인도에서 호주, 인도, 호주랑은 다 갖고 있거든요. 그래서 그렇게 3자 관계 식으로 접근하면은 그게 좀 초석이 돼가지고 그 이후로 양자 관계에도 안보 관계를 맺을 수 있지 않을까라고 생각을 하는데, 여기서 가장 중요한 것 중에 하나가 그게 대중에 대항하기 위한 목적은 아닙니다. 그래서 이러한 여러 선언들을 보면은 중국을 어쩌겠다라는 그런 언급이 전혀 없거든요. 그러한 요소 자체가 전혀 없고 또 그냥 전통적인 군사 협력 관계 정도만 담고 있습니다. 그래서 일반적인 이런 방식으로 관리를 하고 있고, 뭐 재난 관리라던가 인류애적인 부분이라던가 국제평화활동이라던가 이런 부분을 담고 있기 때문에 이러한 양자 안보 협력의 성격을 생각해 봤을 때 일반적으로 그런 협력을 담고 있지, 이거는 반중을 위한 양자협력이다, 뭐 그런 식으로 저희가 진행한 적은 없었던 것 같습니다. 그래서 좀 안타까운 게 한국이 이런 게 좀 적극적으로 참여 안 한다는 게 좀 안타깝고요. 한인도 같은 경우에는 지금 안보협력이 하나 정도 있었던 것 같은데요. 한오스트리아, 뭐 한일, 뭐 이런 양자협력은 제가 나중에 추가 연구를 해봐야겠는데 거의 이런 양자협력이 지역 내 양자협력을 보면 내용이 비슷비슷합니다. 그래서 이런 경우에 한일이 못할 이유가 있나라는 생각을 합니다. 그렇게 된다면 조금 더 큰 지평으로 나아갈 수 있을 것 같습니다. 그래서 다시 한번 강조하고 싶지만 중국 전략이다라고 보시는 것은 잘못된 시각으로 생각을 합니다. 그래서 반중은 아니다, 그런 식으로 보시면 안 되고, 그러면 한국이 절대 참여할 일이 없겠죠. 그 아세안도 그런 식으로는 진행할 수 없고 호주도 안 된다라고 할 겁니다. 반중이라면요. 그런 건 아니죠. 네, 그렇기 때문에 이러한 여러 분야에 엮어서 안보협력을 하는 게 굉장히 그런 공식이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분을 좀 강조하면서 조금 잘 스마트하게 접근하는 게 중요할 것 같습니다. 이 3자 협력이 사실 이미 존재하거든요. 그래서 뭐 그렇게 어려울 거는 아니라고 생각합니다. 양자만큼 3자도 쉬울 거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 이제요 30분 정도 남았습니다. 그런데요 질문이 벌써 2개나 나왔습니다. 청중들에게요. 질문 하나 먼저 하겠습니다. 모든 패널 분들께 던지겠습니다. 어떻게 하면은 서구식 모델인 자유국제주의가 동아시아에 적용될 수 있을까요? 만약 중국이 자유민주주의 정치 체계를 채택하지 않는다면 과연 비자유주의적인 제도가 현재의 다자주의 체제를 대체할 수 있을까입니다. 상당히 어려운 질문인데요. 시간이 없기 때문에요. 제가 2분씩 각각 드리도록 하겠습니다. 그래서 또 박철희 교수님께도 질문 하나 드리겠습니다. 혹시 새로운 조치가 있을까? 한국이 할 수 있는 조치가 있을까? 일본과의 관계 개선을 하기 위해서 새로운 조치가 있을까입니다. 네, 박 교수님께서는 그 질문을 드리고요. 다른 분들께는 드리도록 하겠습니다. 네, 그러면은요, 옌센톤 원장님 2분 드리겠습니다. 제가 조금 전에 던졌던 질문에 대해서요. 네, 감사합니다. 김성원 소장님 감사합니다. 중국의 외교부가 분명히 China and the US 천명했습니다. 중국과 have not changed the 미국은 절대로 policy. And that means
서로 간에 있어서 뭐 편을 가르자 이렇게 하지 않을 것이다. 그리고 대외 정책을 절대 바꾸지 않을 것입니다. 이데올로기적인 측면에서 봤었을 때 중국은 분명한 철학과 원칙을 갖고 있습니다. 소련이 중국을 정말 순수하게 소련식 공산주의로 와라라고 강요를 했었을 때 중국은 분명히 러시아에게 이기겠습니다. 싫어. 우리는 우리만의 이데올로기 하에서 우리의 공산주의로 갈 거야라고 말을 했었습니다. 그리고 또 계속해서 소련이 이야기를 했었을 때 사회주의적인 걸로 가라 그랬었을 때 중국이 또 거절했습니다. 싫어. 우리는 우리식 방법으로 갈 거야. 근데 중국이 어떻게 했습니까? 개혁개방정책으로 가면서 약간 시장주의적인 성격을 감미한 새로운 개방개혁 정책으로 가지 않았습니까? 중국만의 이데올로기 기반을 두고 갔습니다. 그래서 그 어떤 국가도 절대로 중국에게 중국의 대외 정책을 바꾸거나 혹은 미국에게 너네들의 이데올로기를 바꿔 이런 정책을 가라고 감히 얘기를 못할 것입니다. 트럼프도 여러 가지 일을 하면서 미국의 전통적인 사고방식을 바꾸려고 했지만 제대로 바꾸지 못하지 않았습니까? 마찬가지입니다. 그래서 근저에는요, 중국의 이 아이디어를 바꾸지 못할 것입니다. 그렇다면은 과연 이 세계화적인 이 아키텍처를 누군가가 바꾸려고 한다라고 한다면은요, 당연히 근저에는 안 될 것입니다. 하지만 긍정적인 전을 한번 보겠습니다. 포용적인 다자주의 아키텍처로 만약에 간다라고 한다면 마치 유럽에 지금 유럽 안보협력기구인 OSCE가 있지 않습니까? 그런 식으로서 만약에 아시아, 동아시아에도 동아시아 정상회의 EAS가 있고 또 여기에 만약에 미국에 들어오게 된다라고 한다면 포용성이 있기 때문에 다자주의 중에서 특히 포용성 있는 지역 안보를 위한 다자기구가 생긴다라고 한다. 물론 당장은 아니겠죠. 그래서 미국과 중국이 같이 들어온다라고 한다면 가능합니다. 네, 감사합니다. 아이켄 베리 박사님 같은 질문입니다. 네, 저도 이안 박사님 말에 10분 동의합니다. G2라도 너 이렇게 해라고 다른 쪽에 얘기 못할 겁니다. 대신 이 자유주의적인 민주주의 가치가 성공적으로 자유주의 민주주의가 열린 세계를 지향하는 세계를 2차 세계대전 이후부터 만들었고 일본과 그리고 독일이 여기에 편입이 되면서 자체적인 정치, 경제 성공 신화를 써내갔거든요. 민주주의로 전환하면서 자본주의를 받아들이고 한국 역시도 정말 눈부신 그 독재 정권에서 벗어나서 자유민주주의를 이룩해냈고 위대한 민주주의를 통해서 번영하고 있는데 이러한 모든 자유, 독재주의를 생각해 봤을 때 냉전 시간 동안 전 세계가 양분에 되어서 세상에서 벗어나서 안보협력, 교류, 증진, 그리고 다자주의를 통한 문제 해결의 세계로 나가고 있습니다. 뭐 자본주의라든가 산업화가 그 과정에서 일어났고요. 냉전 이후에 이 자유로운 지역 질서가 세계화 아니면 밖으로 팽창이 됐고 중국이 여기에 참여하고 싶어서 WTO에 그렇게 가입을 하고 싶어 했고 그 중국의 통합 과정에서 중국이 자본주의 세계로 발을 들이면서 엄청난 경제 성공을 거뒀죠. 수천 명의 중국 사람들이 빈곤에서 탈출을 했고 국가가 경제 신화를 써가면서 지난 100년 동안 못했던 G2로서 거듭나는 것을 눈으로 봤거든요. 그래서 자유민주주의 가치도 중국도 지켜보면서 여러 가지 혜택을 받는데 한 발만 뗐지 두 발 다 들어가진 않았습니다. 왜냐하면 자유민주주의가 되게 되면은 또 다른 변화도 따라와야 되거든요. 그래서 중국 같은 경우에는 자체적으로 자기만의 정책을 펴겨냈습니다. 그래서 좀 간단하게 정리하자면은 전 세계는 여러 가지 다른 민주주의 상태를 견딜 수 있을 그릇이 됩니다. 근데 내가 자유민주주의를 지향한다면은 그냥 웨스턴주의적인 그런
protecting rights and 인권보호, institutions 제도, and liberal democracy. 그리고 So we have 자유민주주의적인 ourselves in the 가치가 midst of a 최고다라는 big 것을 global 갖추면 안 competition 되고요. between 전 two 세계적으로 visions of 이 modernity. 두 가지 We'll call it 현대적인 a 비전이 Western 싸우고 liberal 있죠. model, 예를 들어 서구식 capitalism, 모델, liberalism and democracy, and a 자본주의, Chinese 자유주의, model, 민주주의, 그리고 a 중국의 different 모델을 model of 보면은 modernity, 이 서양과 capitalism 좀 without 다릅니다. liberalism, 그래서 capitalism without 자유주의가 democracy, and 없는 자본주의, let the games begin. This 자유주의가 is a 없는 great 민주주의라는 contest 새로운 모델을 that 만들고 doesn't have 있는데 to 사실 이게 lead to war. It can 대단한 lead to exciting 경쟁이라고 생각합니다. 굉장히 competition of 흥미로운 ideas, 아이디어의 of 경쟁, projects, 아니면 all 프로젝트의 aimed 경쟁, towards 이 what 두 can we 프로젝트 do 모두 to make 저에게 the 질문을 human 던지고 condition 있습니다. better. 인류의 And there are 더 나은 multiple 내일을 위해서는 pathways, and no 어떤 one 길을 가야 될 knows, and 것인가? no 그 one 길이 has 하나는 the 아니다. secret solution 그리고 to 어느 what's 하나도 best, 정답은 but a 없다. competitive, 그냥 open 서로 system with multiple 열린 시스템 하에서 types 경쟁을 하는 of 것이고 여러 policies 가지의 is actually good 접근법을 for 서로 the future 시도해보는 because it 것은 결국 gives 우리에게 us 모두 이로운 일이다. incentives for innovation, 왜냐하면 for 혁신의 learning, 씨앗이 되고 and 배움의 for 장을 만들어주고 cooperation. 협력의 기회를 만들어주기 때문이다라고 생각합니다. 네, Professor 감사합니다. Can you give a 소야 2 minutes 박사님 quick 2분 reply to that 드리겠습니다. 간단하게요. Yeah, thank you very much. 네, 감사합니다. China is not 중국 a 같은 kind of 경우에는 traditional nation state. Right? 어떤 전통적인 almost like a small 국가랑은 universe. 다릅니다. 다른 with, 우주 civilization. 세계라고 저는 생각을 하고 다른 And, 세계의 민주주의를 So, 만들고 있다고 저는 생각을 working 합니다. out something with China 그래서 is not easy. 중국과 It's a 뭘 new 해보려는 domain 것은 which we 쉽지 are facing. 않습니다. 우리가 그동안 안 So, 해봤던 걸 다 rather than 새롭게 해야 되기 jumping at 때문이죠. that very 그렇기 critical, 때문에 it's critical, but 그냥 very difficult, 무작정 point of, 비판만 하는 것이 아니라 debates. I think again we would 다시 have 한번 to think of 말씀드리지만 regional cooperation. 지역 협력을 by countries, 다시 한번 고민하면서 other than U.S. and China in the region. 미중 양분식으로 In this 생각하는 게 아니라 endeavor, 국가별로 I would think a 보면은 liberal, 훨씬 더 democracy 자유로운 or long-tested 민주주의가 so-called universal 소위 values, 말하는 보편적인 가치를 좀 더 잘 펼칠 수 있을 것 같습니다. 유럽에 시작해서 전 세계로 퍼진 이 가치를 잘 우리가 펼칠 수 있을 것 같고 우리 스스로의 손으로 가능하다고 생각합니다. 그래서 중국이 여기에 참여한다면 더 복잡해지긴 하겠습니다만 그건 뭐 나중에 문제고요. 그래서 그런 미래를 우리가 준비하기 위해서는 우리 스스로부터 일단 준비를 해야 될 것 같습니다. 우리 스스로도 이런 준비가 필요하다. 왜냐하면 우리 스스로도 민주적인 가치를 핵심에 두고 나라를 운영하고 있거든요. 그렇기 때문에 협력이 충분히 이 GT 이전의 수준에서 가능하다고 생각합니다. 물론 쉽지는 않습니다. 미국의 정치를 보면은 다시 한번 그게 쉽지 않구나라고 떠오르게 되는데 처칠이 얘기했죠. 민주주의는 최악의 시스템이다. 인류가 만들어낸 최악의 시스템이라고 했는데 다른 제도보다 그래도 낫다라고 얘기를 했었죠. 그래서 이게 지금 상황에서도 적용이 될 수 있을 것 같습니다. 다자주의에도 적용을 하고 그 근간에 있는 노력들도 이러한 말을 다시 떠올려 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 그런 생각이 제 머릿속에 뜨네요. 뭐 완벽한 해결책은 아닙니다만은 그리고 종국에 가서는 아주 어려운 중국이라는 문제를 그 다음에 이제 좀 생각해 봐야 될 것 같습니다. 네, 제가 계속 강조합니다만 일단 우리 숙제부터 마치고 중국이라는 숙제를 풀어야겠죠. 감사합니다. 소희아 교수님. 그러면 이제 박채료 교수님 한일 관계에 대해서 답변을 해주시겠습니까? 네, 제가 다자주의에 대해서 아직 언급을 안 했기 때문에요. 다자주의 언급을 하고 나서 한일 관계 말씀드리겠습니다. 조금 전에 옌 쉐턴 원장님께서요, 배타적 그리고 또 포용적 다자주의를 구분하셨는데요. 너무나 흥미롭습니다. 제가 이해하기로는 다자주의는 반드시 그냥 일반적인 규범에 따라서요. 다자주의라고 할 때는요, 관련 당사자 모든 사람들이 다 초청을 받아야 됩니다. 공동의 선의를 위해서, 공공재를 위해서, 모두를 위해서 다 같이 만약에 공동의 가치관을 공유하고 있다고 하면 다 들어와야 됩니다. 만약 배타성 있게 나간다, 그럼 이건 다자주의가 아니에요. 그래서
다자주의라고 할 때는 훨씬 더 공공재와 관련이 있습니다. Public goods. 그러니까 글로벌 공공재와 관련이 있는 것입니다. 아이켄베리 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 다자주의는 좀 더 글로벌 차원에서 구동이 되는 것입니다. 그래서 새로운 미국의 리더가 들어선다면 글로벌 다자주의가 다시 활력을 받아서 잘 굴러갈 수 있기를 바랍니다. 그런데 소수의 미니래터럴리즘이 있습니다. 그리고 또 북한식으로 말을 해볼게요. 소다자주의가 있습니다. 예를 들어서 뭐 로컬적인 사안을 다루기 위해서 몇몇 국가가 모인다. 그렇지만 이게 글로벌 함의가 있다. 그럴 때는요. 바로 미니래터럴, 즉 소다자주의가 생길 수가 있습니다. 그런데 소다자주의가 만약에 있다 하더라도 역시 소수의 기반을 두고 있다 하더라도 절대로 배타성 있게 가면 안 됩니다. 어떤 특정 파티를 배제해서는 안 됩니다. 언제든지 육자담이 그렇지 않습니까? 나중에 시청을 했잖아요. 그래서 처음에는 작게 시작하지만 나중에 누구든지 관심이 있거나 공동 가치관을 갖고 있는 사람이 들어올 수 있게 됩니다. 소다자주의, 다자주의, 뭐가 됐든지 저는 미들래터럴리즘이라고 말하고 싶습니다. 중간급 다자주의는 약간 배타성이 있으면서도 약간 다자주의로 가는 아까 이엔 원장님께서 말씀하셨던 것처럼요. 즉 상대편을 배제하고 공격하고 타겟팅하는 모종의 연대감이 이루어지는 것이죠. 그래서 저는요. 동아시아 지역에서 분쟁을 와해하고 또 미래의 방향으로 가기 위해서는요. 어떤 중간급 뭔가 필요합니다. 1대1로 그렇고 또 쿼드 플러스가 됐던 4개국 이니셔티브, 쿼드 이니셔티브가 됐던 뭐가 됐던 저는 미들 라테럴 이니셔티브가 필요하다고 생각합니다. 중간급 다자주의가 필요합니다. 분쟁이 양측 간에 있어서 강화되고 더 악화되는 것을 막기 위해서는요. 뭔가 완화할 수 있는 메커니즘이 필요합니다. 소이에 교수님께서 말씀하셨던 것처럼요. 저는 한일이 당장 협력을 해라. 이거는 아닙니다. 당장 협력해서 지금 극과 극에 있는 이 양 파워를 위해서 뭔가 영향을 발휘하자. 그 자체는 불가능합니다. 한국과 일본은 물론 교수님 말씀대로요. 앞장서야겠죠. 그래서 관계 향상을 위해서 이 지역 내에서 새로운 네트워크를 만드는 것은 해야 됩니다. 물론 여기에서는 미국의 입집, 미국의 프레젠스를 이해하고 받아들여야 됩니다. 그리고 여기에다 중국을 또 나중에 끌어들일 수 있어야 됩니다. 그런 맥락에서 과연 한일 관계를 좀 더 개선하기 위해서 아니면 좀 더 발전시키기 위해서 무엇을 해야 될까? 두 가지를 말씀드리겠습니다. 두 가지 사고방식이 필요합니다. 첫째, 역사 문제. 한일 간의 역사 문제 너무나 중요합니다. 그런데 역사만 전제가 아니에요. 전부가 다 아닙니다. 너무 한일 관계를 생각할 때는 역사 문제만 다루는데 그러지 말고 그 초월을 해서 다른 사안도 생각을 해야 됩니다. 먼저 저희가 전략을 약간 좀 더 재편해야 돼서요. 이런 생각이 있습니다. 일본은 너무 친미야. 그리고 일본은 미국과 함께 인도태평양에 대한 아시아의 관점을 너무 밀고 나가요. 그러면서 중국 배제해. 이런 생각이 팽배합니다. 한반도에서는요. 그래서 지금 한국도 조금 더 전략을 바꾸어서 너무 북한 문제만 다루고 있습니다. 그래서 북한 문제만 다루지 말고 한반도를 물러나서 좀 더 지역 간에 있어서 지역 내에서 연대를 만든다든지 이런 지역적인 관점이 있어야 됩니다. 물론 여기에서 동시에 중국을 포용해야 됩니다. 네, 말씀 감사합니다. 지금 이제 끝내야 할 시간이 다 된 것 같습니다. 이 자리가 끝나면서 아주 해안을 많이 나눠주신 여러분들께 감사드립니다. 과거를 한번 떠올려 볼까요? 중미 관계가 안정적인 시절이 있었습니다. 그리고 이 지역의 정치적인 관계가 안정적인 시절이 있었는데요. 이 지역에 있는 국가들 입장에서 만약 미국과 중국 중에 하나를 골라야 되는 상황 자체가 악몽이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 날이 새로운 미국 정권 하에서는 없으리라 바라고 있고요. 미중 전략적인 이런 경쟁 관계가 조금 어느 정도 완화돼서 한일 같은 이 지역 내 국가들이 조금 역할을 발휘할 수 있기를 바라고 있습니다. 다시 한번 여러분들 참여 감사하고요. 그리고 감사 인사드립니다. 또 박수로 좀 끝내볼까요? 이게 뭐 온라인이긴 하지만 박수로 좀 보내주시면 감사하겠습니다. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.
Thank you very much, Mr. Kim, as well. 감사합니다. 차장님, 이번 세션은 가장 너무 잘 보셨고요. 참가해주신 온 오프라인 패널분들 감사합니다. 모든 패널 여러분들 그리고 참석자 여러분들께도 감사 인사드립니다. So much to all the panelist members. This concludes the session about U.S.-China strategy competition and implication of regional peace in East Asia. So we will have a lunch and we will resume at 1:30. Please pay a lot of attention to the remaining sessions. Bon appetit. Thank you.